Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Mahamantra Hare ki Rama jai. Hare Krishna. We welcome you all to this wonderful, most auspicious and full of joy, the month of Margasirsha, and that too in the Pratakal, the Brahma Muhurta. And we are all joining to glorify a great Vaishnavi, Sri Andal Nachya. So she picked up this month for glorifying the Lord along with her friends. Margasirsha Mas is explained in the Bhagavad Gita. Krishna himself is there in the among the 12 months. So that way, Margasirsha Mas is very much glorified. When we go to the Bhagavad Gita, Vibhuti Yogam, 10th chapter, he says, I am in this, I am in that, like that. So this month, the Lord himself is there. Then in the Bhagavatam also, the gopis, the Kumarikas, they picked up this Margasirsha Mas to observe the Vrata, what is called as Katyayani Vrata. This Katyayani Vrata is meant for to get Krishna as their husband, the goal. So one should approach Devi for this purpose only. Then Mass, as we said, that it is glorified both in the Bhagavad Gita and the Bhagavatam. This Tirupavai, which is also glorified in the Nalaya Divya Prabandham from Sampradaya, is the fourth completion of in Tamil. Then Nanchar appeared in the most auspicious called as Shivalipur. 6th or 7th century, it is said. Anda Nachiyar is the daughter of Sri Periyalvar, who is also one among the 12 Alvars. She found her at the bottom of a Tulsi Marani plant, and he was keeping her very well, maintaining her also. But the beginning of her life itself, she started for Krishna Bhakti in deep love. She was with Ranganatha Swami too. So, Father Periyalvar used to make flower garlands. That is the routine service for the local temple, Patapatra Shai. So, in this temple, when he used to go and offer garland, it's always a pleasure for him. One day, when he saw his daughter is wearing the garland before it goes to the temple, he could not understand that, and he was not comfortable too. So he kept that garland and he made one more garland and took it to the temple. But interestingly, to his surprise, the Lord in the temple immediately said, I need the same garland which was worn by Andarnath. This way she is called as Sudi Kudata Chudarkudi. Then later on, she compelled this Tirupavai and she invited all the villages, especially Kumarikas, to join the Nagara Sankirtan. And she observed the Vrata called as Pavai Nondu, similar to that of Vrindavana. So her mood is totally in and out the Vrajabhumi Vrindavan. So as she grew, she has compiled the Varanamayidam and she has compiled the Nachiyar Tirumuri. So all these compilations are glorifying Krishna and Vishnu too. And later on, her father was told by Lord himself directly that he will marry Andal Nachiyar. Ranganatha Swami came from Srirangam and married Andal Nachiyar. If you go to the temple now, it is around 600 kilometers from Chennai, south side. The deities are Sri Andal Nachiyar on his side, Sri Rangamanar. So this way, Andal Nachiyar has been spreading the Krishna Bhakti. She is the incarnation of Bhumi Devi Taya. She is also called as Goda Nachya. Similarly, her father, Periyar, is also called as Vishnu Chitta. This way, the entire Vaishnavism and especially the Krishna Bhakti was spread all over during their regime. So, Sri Vaishnavism glorifying Andal Nachyar so much, she is also considered as one among the 12 Alvars.
So this way, we have glorified Andal Nachiyar with her history and her service to the humanity. So let us go to the Taniyan, which is called as glorification of Andal Nachiyar. I request Prema Bhakti Mataji to recite the Taniyans first. Hare Krishna Hare Prabhu. Krishna. నీలా తుంగస్థ నగరీ తడి సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాధ్యం స్వం శృతి శిరసిత్తమధ్యాపయంతి దోషిష్టాయాం శిరజినీ ఫలితం యా ఫలాత్కృత్య భుంక్తే கோதா தஸ்யை நம இதமிதம் பூய ஏவாஸ்து பூயः அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ண திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் பாமாலை பூமாலை கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமேலல்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. Hare Krishna. Thank you, Prema Bhakti Mataji from Chennai, who also joined ISKCON when she was in school. Hare Krishna. So moving on to the Pasuram, we invite Akshaya Bala, granddaughter of Mahamani Krishna Prabhu, and Her Grace Paripurna Mataji, our Siksha Gurus. Akshaya, Hare Krishna Prabhu. You can start, ma. Mada kalitra podada toliyan mada kalitra podada தோல்வலியம் நந்த கோபாலன் மருமகளே நப்பெண்ணாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய் வந்தெங்கும் கோழி காண்மாதவி பந்தல் மேல் பல்கள் பூவின பண்பாடு உண்மை தூணாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொழிப்ப செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொழிப்ப வந்து மகிழ்ந்தே ஏலோரன் வந்து தீர மகிழ்ந்தேலோரன் ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna. Thank you, Akshaya Bala. అందరికీ ప్రణామాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన శిక్షా గురువులందరికీ ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఈరోజు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ. కృష్ణ భగవంతుడు ఆండాళ్ళు దీవెనలు మనకు బాగా ఉండి ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను మాతాజీ. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేనేమన్నా తప్పులుగా చెప్పినా మీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పలేకపోయినా నన్ను క్షమించండి. మన శిక్షా గురువులు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను కరెక్షన్ చేస్తారు, మీకు అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్తారు. ఇంకా ఈరోజు మనం పాసురంలోకి వెళ్ళే ముందర
గురువందనం చేసుకొని మొదలు పెడతాను. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే పాశ్రము 18వ పాశ్రము. ఈ పాశ్రం పేరు ಒಂದು మద గళిత. మనము ఈ పాశ్రంలోకి వెళ్లే ముందు గత పాశ్రంలో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అనేది కొంచెం తెలుసుకొని ఆ తర్వాత ఈ పాశ్రంలోకి వెళదాము. మనకు 16 పాశ్రముల వరకు చూసాం కదా. ఆండాల్ తల్లి అందరినీ లేపుకుంటూ వచ్చి నందభవనంలో అందరినీ ఆ యొక్క ద్వారపాలకుల్ని ప్రాధేయపడుతుంది, మమ్మల్ని లోపలికి పంపించండి అని. తర్వాత వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళారు. అక్కడ నిన్నటి పాశ్రంలో చూసాం కదా, అక్కడ పడుకున్నటువంటి నందగోపాలుణ్ణి, తర్వాత యశోదామాతని, బలరాముణ్ణి, కృష్ణ వీళ్ళందరినీ కూడాను గోదాగోష్ఠి చూశారనమాట. మరి అక్కడ పడుకున్న వాళ్ళల్లో ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక్కొక్క క్వాలిటీ అనమాట. నందమహారాజుని మేల్కొల్పటం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం ఆచార్యుని సమాశ్రయం అయినట్లు అనమాట. అంటే గురువు నుండి మనం మంత్రం తీసుకున్నట్టు. తర్వాత యశోదామాతని మేల్కొల్పటం ద్వారా ఆ యొక్క మంత్రం యొక్క ప్రాప్తి అనేది మనకు లభించినట్లు అనమాట. మళ్ళా కృష్ణుణ్ణి మేల్కొల్పటం ద్వారా మనకేం తెలుస్తుందంటే మనం ఎవరినైతే పొందాలో ఆ భగవంతుణ్ణి పొందినట్లు అనమాట. అంటే మంత్రార్థ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. బలరాముణ్ణి మేల్కొల్పటం ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే భక్తియుక్త సేవకు ప్రతిరూపం ఎవరంటే బలరాముడు అనమాట. ఈ విషయాలు మనకు గోదా తల్లి మనకి బోధించారు. నాకు ఇక్కడ నిన్న మా వదిన గారైనటువంటి అనురాధ మాతాజీ చెప్పిన ఒక ఉపమానం బాగా నచ్చింది. నేను మళ్ళా మీతో అది షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మంత్రం అంటే ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది, ఆ మంత్రానికి ఉన్న విశిష్టత అనేది కూడా ఆమె తెలియచేశారు. ఎట్లా అంటే పెబ్బళ అనే ఒక తీగ చెరువులో నీటిలలో ఉంటుంది. అది దాని యొక్క వేర్లు ఎంతో దృఢంగా మొదలు పట్టుకొని ఉంటాయి. ఇన్ని వరదలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా అది చలించకుండా కొట్టకపోకుండా ఉంటుంది. అట్లా అని అది మొద్దులాగా ఉంటుందా అంటే కాదు. అది ఎంతో సున్నితంగా లేత చిగురులతో ఉంటుందట. ఆ లేత చిగురులు కూడా మరి ఎప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయంటే ఉంటాయి, కానీ ఒక్కొక్కసారి అవి వడలిపోతాయి. ఎందుకు వడలిపోతాయి అంటే ఆ మంత్రం అనుకుంటుందట, ఇట్లా వీళ్ళందరినీ ఉద్ధరింపబడటానికి కదా నేను ఉన్నది, వీళ్ళు ఎందుకు నా మంత్రం తీసుకోవటం లేదు అనే ఒక బాధ ఉన్నప్పుడు ఆ తీగ వడలిపోతుందట. మరలా ఇప్పుడు ఎటువంటి వరదలు వచ్చినా కొట్టుకుపోకుండా ఉంటుంది అంటే ఈ మంత్రం అనేది ఎప్పటికి కూడా శాశ్వతమైనది అనమాట. ఈ యుగమున్నా ఎన్ని యుగాలు వచ్చినా ఈ మంత్రం అనేది ఇప్పుడు శాశ్వతమైనది. దీన్ని పట్టుకుంటే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాము అనేది చాలా బాగా నచ్చింది ఆ పాయింట్ నాకు. ఆ తర్వాత మనకు ఇప్పుడు పరమేశ్వర ప్రభు గారు అందరికీ కూడాను అందరి చేత ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గోష్ఠిగా చెప్తున్నారు. అది గోష్ఠిగా ఉండటం వల్ల ఆ మంత్రం యొక్క ప్రభావము ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఒంటరిగా చేసుకున్న ప్రభావం ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ మంత్రం అనేది సామూహికంగా చేయించటం వల్ల ఈ మంత్రము ఎవరైతే తీసుకోరో, హరే కృష్ణ మంత్రం కానీ అష్టాక్షరి మంత్రం కానీ ఏదైనా కానీ ఎవరైతే తీసుకోరో ఈ మంత్రాన్ని చెప్తూ ఉండటం వల్ల వాళ్ళలో మార్పు అనేది వచ్చి ఆ మంత్ర విలువ తెలిసి ఆ మంత్రం యొక్క రుచి తెలిసి వాళ్ళు కూడా దీక్ష తీసుకోవటానికి ముందుకు వస్తారనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనకు మన శిక్షా గురువులైనటువంటి రేఖా మాతాజీ, జగన్ ప్రభు, రజనీ మాతాజీ, మా ప్రభుజీ వీళ్ళందరూ కూడా మనలో ఉన్న భయాన్ని పోగొడుతూ మీరు చెప్పగలరు, మీరు ముందుకు రండి అని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతో ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది. మమ్మల్ని ఈ విధంగా భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళటానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఇలా వెళ్ళారు కదా గత పాశ్రంలో గోదా గోపికలు. అప్పుడు వాళ్ళు బాగా ముసుగు కప్పుకొని ఉన్నట్టు నుండి ఒక కాలు మటుకే యువతలు కనబడుతూ ఉందన్నమాట గోదా గోపికలకి. అప్పుడు ఆ కాలికి కంకణం ఉంది. ఆ కంకణాన్ని చూసి ఓ ఈయన బలరాముడు అని గుర్తించారు. ఎందుకు ఆ కంకణం ఉంది అంటే దేవకికి
సంతానం కలుగుతున్నారు, కంసుడి వల్ల సంహరింపబడుతున్నారు. బలరాముడు మటుకు బతికారనమాట. బతికిన తర్వాత మళ్ళా కృష్ణుడు ఆ యొక్క దేవకి గర్భంలో జన్మించారు. ఆయన కూడా జీవించి ఉన్నారన్నమాట. అందుకు సంతోషంగా ఆయనకి బహుమతిగా ఆ కంకణాన్ని ఇచ్చారనమాట. అందువల్ల ఆ బలరాముడి కాలికి కంకణం ఉంది. ఆ కంకణాన్ని గుర్తించి గోదా గోపికలు అడుగుతున్నారు, నీ తమ్ముడు కృష్ణుణ్ణి లేపవయ్యా అని. అప్పుడు ఆయన సైగల ద్వారా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ లేడు, నీలాదేవి భవనంలో ఉన్నారు అని. సరే, వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు నీలాదేవి భవనానికి వెళ్ళారనమాట. ఇక్కడ ఈ పాసురం అంటే రామానుజాచార్యుల వారికి ఎంతో అత్యంతమైన ప్రియమైనటువంటి పాసురం అన్నమాట. ఈ విషయం నేను లాస్ట్ కి తెలియచేస్తాను. ఇంకా ఈ పాసురంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు పాసురం ఒకసారి చదువుకుందాము. ఎందుకంటే పాసురం చదవటం తప్పొప్పులైనా ఇది మంత్రంతో సమానం కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రయోజనం అనేది ఉంటుందనే భావంతో నేను చదవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. உந்தும் மதகளித்தன் ஓடாத தோள்வழியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய் வந்தும் எங்கும் கோயிலலைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்காலு குயிலின் நங்கள் கூவினகான் பந்தார் வரலி உன்மை துணன் பேர் பாடா செந்தாமரை கேயால் ஸ்ரீரார்வளை ஒலிப்ப வந்தும் திருவாய் మగిళిందేలోరెంబావాయ్. ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం శరణం. ఇంకా ఈ పాసురంలో ఏంటంటే, మదపుట ఏనుగు బలము కలవాడు, వెనుతీయనటువంటి భుజము బలం కలవాడైనటువంటి నందుని కోడల నప్పిన్న అని పిలుస్తున్నారా ఆమెని. ఎందుకు ఈ నంద మహారాజ్ అంటే మనం గత పాసురంలో తెలుసుకున్నాం కదా, గురువు గారని, ఆచార్యుడని. మరి ఆయన దగ్గర మదపు ఏనుగు ఉండటం ఏంటి అని. ఏంటంటే ఆ మదపు ఏనుగు అంటే కృష్ణ భగవంతుడే అన్నమాట, నందుడి కుమారుడు కదా. అందువల్ల ఆయనకి మదపుటి ఏనుగు కలవాడా అని సంబోధిస్తూ ఆయన కీర్తిస్తూ ఆయన ఏదడిగితే అది ఉదారంగా ఇస్తారనమాట. అట్లాంటి ఉదారం గలగలిగినటువంటి మామగారిని నువ్వు కలిగిన నప్పిన నీవు కూడా మేమడిగే కోరికను అంత ఉదారంగా తీర్చు అని అడుగుతున్నారు. ఇంకా నప్పినని అడుగుతున్నారు. ఆమె యొక్క కురులు ఎంతో మంచి సుగంధాన్ని ఇస్తున్నాయట. మరి ఆ సుగంధం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఒక పువ్వు ఉంటేనే కదా దాని నుండి సుగంధం అనేది వచ్చేది. అందువల్ల గోదావ గోపికలు అంటున్నారు, అదిగో ఆ పరిమళం అనేది మాకు వస్తుంది, మంచి వాసన. అంటే కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నారని మాకు తెలిసిందమ్మా, నువ్వు వచ్చి తలుపు తీయి అని అడుగుతున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, నీకు ఇదిగో కోళ్ళు కూస్తున్నాయి, నీకు మేలుకో, నువ్వు నిద్ర మేలుకో అని అంటున్నారు. మళ్ళా ఈ మాధవి లత అనే పందిరి మీద కోయిలందరూ అన్ని కూర్చొని అవి కూడా కుహు 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 అని కూస్తున్నాయి, అవి నీకు వినపట్టలేదా అని అంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, చేతిలో బంతిని పట్టుకొని ఉన్నావు, అది ఆ బంతి ఆట నువ్వు కృష్ణుడితో చక్కగా ఆడుకొని అలసిపోయి పట్టుకొని ఉన్నావు. మేమందరం ఎందుకు వచ్చామంటే నీ బావని కీర్తించడానికి వచ్చామమ్మా అంటున్నారు. నీ బావ అంటే ఎవరు? కృష్ణ భగవంతుడు అనమాట. ఆయన్ని కీర్తించడానికి మేము వచ్చాము అంటున్నారు. ఇంకా ఆవిడతో అంటున్నారు అనమాట, నువ్వు ఎలా వచ్చి తలుపు తీయాలి అంటే ఎంతో సంతోషంగా వచ్చి ఆ తలుపులని తెరవాలి. ఆ తలుపులు తెరిచేటప్పుడు నీ చేతికున్న గాజులు ఉన్నాయి కదా, అవి గలగలాలాడుతూ ఉండగా నువ్వు ఆ తలుపు తీయాలి అని ఆవిడ్ని ప్రార్థిస్తున్నారు అన్నమాట. ప్రణవానంద ప్రభు ఈ నప్పిన గురించి చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏంటంటే, బృందావనంలో అనేక మంది గోపికలు ఉన్నారు కదా, ఆ గోపికల్లో ఒక ఆవిడ ఈ నప్పిన్న అనమాట. ఈమె ఎవరో కాదు, రాధారాణి. మనకి చూడండి, ఉత్తర భారతదేశంలో గాని పశ్చిమాన గాని అంతటా కూడాను రాధాకృష్ణలతో ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అనమాట, పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్క మన దక్షిణ భారతదేశంలో అంటే కర్ణాటక,
ఆంధ్ర, తమిళనాడు ఇటువైపు ఇటువైపు మట్టుకే లక్ష్మీనారాయణ లేకుంటే సత్యభామ రుక్మిణి సమేతంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి ఆ విధంగా వీళ్ళు పూజిస్తూ ఉంటారు. గుడులు కూడా ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నప్పిన్న అంటే ఎవరో కాదు, రాధారాణి అండ్ లక్ష్మీదేవి కూడా. శ్రీ సాంప్రదాయం వాళ్ళు లక్ష్మిగా భావిస్తారు, మనం ఆమెని రాధారాణిగా భావిస్తాము. తర్వాత నప్పిన్నను నిద్ర లేపుతూ ఉంటే నప్పిన్న అంటున్నారనమాట, నిద్ర లేచింది అనటానికి గుర్తులు ఏంటమ్మా అని వీళ్ళని అడుగుతున్నారనమాట. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నప్పిన్న అంటే ఎవరంటే యశోదామాత యొక్క సోదరుడి కూతురు అన్నమాట. ఈవన్ని వివాహం చేసుకోవటానికి కృష్ణ భగవంతుడు 7 ఎద్దులని కలిపి కట్టారు. అప్పుడే ఆమెనిచ్చి వివాహం చేశారనమాట నప్పిన్న తండ్రి గారు అనమాట. అంత విశేషం ఉన్నటువంటి ఆవిడ నప్పిన్న. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు కూడా చూడండి, రాధారాణి మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో ఎక్కడ చూసినా ఒక మాల పట్టుకొని ఉంటుంది. మనం సహజంగా ఆ మాల కృష్ణయ్య కోసమేమో అనుకుంటాం, కానీ ప్రణవానంద ప్రభుజీ చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏమనంటే ఎవరైతే విశుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మాల వాళ్ళ మెళ్ళో వేసి ఇదిగో మన బిడ్డ ఎప్పటి నుండో రావాలనుకుంటున్నాడు, వచ్చాడు, ఈయనలోని ఏమన్నా లోపాలు ఉంటే అవి మీరు పట్టించుకోకుండా ఈయనని స్వీకరించండి అని రాధారాణి రిక్వెస్ట్ చేస్తుందట కృష్ణయ్యకి. అది అందుకే ఇప్పుడు రాధారాణి నప్పిన వేరు కాదు. ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఈ పాస్టం లోకి వెళ్దాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నీలాదేవి లేపితేనే కృష్ణ భగవంతుడు లేస్తారట. ఈ నీలాదేవి గురించి కూడా భాగవతంలో ఈమె పేరు నాగ్నజిత అనే పేరుతో మనకి కనిపిస్తారు. ఈమె తర్వాత ఆమె వచ్చేసి ఆమె లేపుతోనే కృష్ణుడు లేస్తాడు. కృష్ణుడికి ఆమె అంటే ఎంతో ప్రియము కూడా అట. ఇంకా ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే, ఇంకా ఈ పాసురంలోకి మనం వెళ్తే గనక ఫస్ట్ పాదంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉదమీద కళిత్తన్ ఓడాద తోళ్ వలయన్ నందగోపాల మనుమకడే అంటున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే మదపుటేనుగు బలము కలవాడు, వినుదీయని భుజము బలము కలవాడు అయిన నందుని కోడలా అని అనమాట. ఇక్కడ మనం చెప్పుకొని ఉన్నాం కదా, నంద మహారాజు ఆచార్యుడు కదా, ఈయనకి మదపుటేనుగు ఎందుకు ఉంటుంది అని. కానీ ఆ మదపుటేనుగు ఎవరో కాదు, కృష్ణ భగవంతుడే. నంద మహారాజు కుమారుడు కాబట్టి ఆ విధంగా సంబోధించారు వీళ్ళు. నందుడు ఎవరు ఏది అడిగినా కాదనకుండా ఉదారంగా ఇస్తూ ఉంటారు. నువ్వు అలాంటి మామయ్య కోడలు కాబట్టి ఆయనకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా నీవు కూడా మేము అడిగిన కోరికని ఉదారంగా తీర్చమ్మా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు బిడ్డకు తండ్రికి మధ్యవర్తిగా ఎవరుంటారు? తల్లే కదా. మనం ఏదైనా కానీ స్వతంత్రంగా తల్లిని ఒక మాట అనగలుగుతాము, మనకేం కావాలో స్వతంత్రంగా అడిగి తండ్రి ద్వారా ఆ కోరికను తీర్చుకుంటాం అనమాట. ఆమె రిక్వెస్ట్ తో ఆ కోరిక తీరుతుంది. అందుకనే ఇక్కడ అమ్మ నీలాదేవిని వీళ్ళు ఇట్లా అడుగుతున్నా అనమాట, అమ్మ నీకు కూడా సంతోషమే కదా పిల్లలతో ఉండటం, అందుకని మమ్మల్ని భగవంతుడి దగ్గరికి చేర్పించు అని అడుగుతున్నారు. రెండో పాదంలో ఏం చెప్తున్నా అంటే, నప్పిన్నాయ్ కదం కమరు కూరలి అంటున్నారు. అంటే పరిమళం వెదజల్లే నల్లని కురులు కలిగిన నీలాదేవి అని సంబోధిస్తున్నారు అన్నమాట. ఆమె మనకి ఈ స్వామి కోసమే ఆమె పూలు అనేది ధరిస్తుంది. మనకు గత పాసురాలలో కూడా చూసుకున్నాం కదా, భగవంతుడు పుష్పాల అలంకరణ అంటే ఎంతో ఇష్టపడతారనమాట. అందువల్ల ఆ ప్రకృతిలో ఇచ్చేటువంటి ఏ యొక్క వస్తువైనా ఏ వైభవమైనా కూడా మనం భగవంతుడి కైంకర్యానికే వాడాలి. పుష్పాలు కానీ ఏదైనా కానీ, మనం ఒక పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాం, ఇది భగవంతుడి యొక్క సత్సంగాలు జరగటానికి అనే ఉద్దేశంతోనే ఉండాలన్నమాట. అట్లనే ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడి కైంకర్యం కోసమే ఉపయోగించాలి. ముఖ్యంగా గోదా గోపికలు చెప్తున్నారు, మేము ఎంతో వియోగంలో ఉన్నాము కృష్ణయ్యకి దూరంగా ఉండి, అందువల్లే ఆ వియోగం వల్లే మేము పూలు ధరించలేదు,
నువ్వు అది గుర్తించావమ్మా. బిడ్డలు దగ్గర లేకపోతే నీకు ఆ శోభ ఎందుకు అని కూడా అంత స్వతంత్రంగా తల్లిని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇంకా మూడవ పాదంలో ఏం చెప్తున్నారంటే కడై తిరువాయ్ మద కడై తిరువాయ్ వంద్ అంటే తలుపు తీయి అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ తలుపు తీయ అంటే అవి 2 తలుపులు అనమాట, ఇలా తీసేవి. ఒక్కొక్క తలుపుకి ఉపమానంగా ఏం చెప్తున్నారంటే జీవుడు తను చేసినటువంటి కర్మ అది ప్రతిబంధకంగా ఉంటుంది భగవంతుణ్ణి చేరటానికి. ఇంకో రెండో తలుపు వచ్చేసి మనం చేసిన కర్మ వల్లే కదా మనకి నెక్స్ట్ జన్మ అనేది వచ్చేది. ఆ కర్మ ఫలాన్ని ఎవరు ఇస్తారంటే భగవంతుడే ఇస్తాడు. మనం చేసిన కర్మ ఫలాన్ని భగవంతుడే ఇస్తాడనమాట. ఇది రెండో తలుపు అంట. ఈ 2 తలుపులు కూడా మనము భగవంతుడిని చేరనివ్వకుండా అడ్డంగా ఉన్నాయి. అందువల్లనే అమ్మని ప్రార్థిస్తున్నారు, ఈ 2 తలుపుల్ని నువ్వే తీయాలి, తీసి భగవంతుడి దగ్గరికి మమ్మల్ని పంపించు అని అడుగుతున్నారు అనమాట. భగవాని కృప చేతనే మనకు ఆయన దర్శనం కలుగుతుంది. మన పాటికి మనము భగవంతుడి దర్శనం కలగాలంటే కలగదు, ఆయన యొక్క కృప అనేది ఉండాలన్నమాట. మామూలుగా భగవంతుల్లో ఉన్నటువంటి కృప అంటే ఎలా అంటే ఆయన హృదయంలో దయారూపమే అమ్మవారు అనమాట. అందువల్లనే ఆమెని ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు. ఈ నీ కృప వల్ల ఈ భగవంతుణ్ణి చేరటానికి ప్రతిబంధకంగా ఉన్నటువంటి ఈ కర్మల్ని తొలగించు అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇంకేం అడుగుతున్నారంటే 4వ పాదంలో ఎంగుం కోరి అరై తన్ కాన్ అంటున్నారు. అంటే బయట కోళ్ళు మేల్కొని అరుస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కోళ్ళను 2 రకాలుగా మనం ఉపమానంగా వాడుకోవచ్చు. ఒకటేంటంటే భక్తులుగా, అంటే కోడి అది జాముకి కూస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక అన్నారు కదా నీలాదేవి తెల్లవారింది అనటానికి ఏంటి గుర్తు అని. కోళ్ళు జాముకి కూస్తూనే ఉంటాయి అనమాట, అరుస్తూనే ఉంటాయి. మరి తెల్లవారింది అనే దానికి గుర్తు ఏంటి అంటే అది కోడి పిల్లలతో అది ఆహారం స్వీకరించడానికి వెళ్తుందనమాట. ఇక్కడ ఈ పిల్లలతో వెళ్తున్నటువంటి ఆ కోడికి ఉపమానంగా ఏంటంటే తల్లి కోడి వచ్చేసి గురువు గారు అనమాట, పిల్ల కోడులంతా వచ్చేసి శిష్యులు అనమాట. వాటిని తీసుకొని కోడి అరుస్తూ వెళ్తుందనమాట. సో అది పొద్దునైనట్టు. ఆ కోడి కూడా ఏం చేస్తుందంటే చెత్త అంతా కూడా ముక్కుతో కాళ్ళతో నెట్టేసి పిల్లలకి ఏది ఆహారమో అది తీసి వాటి నోట్లో పెడుతూ ఉంటుంది. అట్లానే గురువులు కూడా అంతే అనమాట. ఈ భౌతిక విషయాలు ఇవన్నీ కూడా తీసేసి ఆ యొక్క ఏదైతే ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుందో దాన్నే శిష్యులకి ఇస్తారు. మనకు కూడా చూడండి, మనం ఏమి పాటించాలి ఏమి పాటించకూడదు మన యొక్క 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదా మన ఇస్కాన్లో కూడా. వాటి ద్వారానే మనం శుద్ధి అవుతూ ఉన్నాము. మనం ఈ భాగవతం భగవద్గీత ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా వినగలుగుతున్నాము అంటే మనం ఈ గోష్ఠిలో ఉండబట్టే కదా, ఈ డివోషన్ అనే దానిలో ఉండబట్టే కదా. లేకుంటే ఈ టైంలో మనం టైం వృధా చేస్తూ ఉంటాం. సో గురువు అనేది ఉన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క క్రమశిక్షణలో ఉంటాం అన్నమాట. అందుకే గురువులు మనకి ఏది ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని మనకి అందచేయటానికి ప్రయత్నిస్తారనమాట. ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే భక్తులుగా కూడా ఈ కోళ్ళని ఉపమానంగా తీసుకుంటే భక్తుడు అనేవాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు. అనేక రకాలైనటువంటి అనవసరమైన ఆలోచనలు, అనవసరమైనటువంటి పనులు ఎన్నో ఉంటాయి. అవన్నిట్లో కలిసి ఉన్నాడు. కానీ తనకి ఏది అవసరమో అనేది చూసుకుంటూ ఏది భక్తికి దూరం చేసే ఉంటాయో వాటిని పక్కకు నెట్టేస్తూ ఏది భగవంతుడికి దగ్గరికి చేరాలో దాన్ని తీసుకుంటూ వెళ్తారనమాట. అలా మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా ఈ కోళ్ళ ఉపమానాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా 4వ పాదంలో మాధవి పందిల్ మేల్ పాల్గాల్ కోయిల్ ఇనంగల్ కూవిన కాన్ అంటున్నాడు. అంటే మాధవి పందిరి మీద కోయిలలు కూలుస్తున్నాయి. ఈ మాధవి అంటే లక్ష్మీ అమ్మవారు అనమాట. ఈ తీగ దేనికి అల్లుకొని ఉన్నది? నారాయణుడు అనేటువంటి పందిరికి అల్లుకొని ఉన్న అన్నమాట. ఆ పందిరి మీద ఏమున్నాయి?
కోయిలలు ఉన్నాయి, అవి చక్కగా కూస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. మళ్ళా కోయిలలు అంటే ఎవరో కాదు, ఆచార్యులు అన్నమాట, ఆళ్వారులు. ఆళ్వారులని ఆచార్యులు అంటారన్నమాట, గురువులు అన్నమాట. వీళ్ళు కష్టమైనటువంటి వేదాధ్యయనం చేస్తారు. భాగవతం, భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా కష్టమైనవన్నీ కూడా వాళ్ళు బాగా చదివి వాటిని జీర్ణం చేసుకొని వాటిలో చెప్పినటువంటి నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ మనకి అవి తేలికగా అర్థమయ్యేటట్టు మనకు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. కోయిల ఎంత మధురంగా గానం చేస్తుందో ఆ విధంగా వాళ్ళు గాన రూపంగా కూడా మనకి అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తారనమాట. మనకి ఉదాహరణకి నరోత్తమ దాస్ గారు, మనకి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి కదా ఆయన రాసినవి, అవి వింటూ ఉంటే మనకి ఎంతో తేలిగ్గా ఎంతో ఇష్టం కలిగేటట్టుగా ఆయన రచించారు. ఆ పాటలలో నాకు బాగా ఇష్టమైంది రాధాకృష్ణ ప్రాణమోరా. ఎంత బాగుంటుందో వింటుంటే. అట్లా మనకి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు కష్టమైనవి కూడా తేలికగా అర్థమయ్యేటట్లుగా కీర్తిస్తారు. అలానే మన అన్నమయ్య గారు ఎన్నో పాటలు అన్నమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఈ కోయిలకు ఒక గుణం ఉన్నదన్నమాట. వారి యొక్క గుడ్లని పిల్లల్ని చేసటం అనేది అవి చెయ్యలేవు. మరి ఎట్లా అంటే అది గుడ్లని వెళ్ళి కాకి గూట్లో పెడుతుంది, కాకే ఆ గుడ్లని పొదుగుతుంది అనమాట. అట్లానే ఈ గురువులు ఆ జ్ఞానాన్ని తమ ప్రయత్నంతో కాకుండా భగవంతుని కటాక్షంతోనే వాళ్ళు పొందుతారనమాట. అది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా 5వ ఒక పాదానికి వెళ్తే పందార్ విరలి ఉన్మైతునన్ పేర్పాడా అంటే అమ్మవారు ఆ చేతిలో బంతి పట్టుకుంది, పట్టుకొని నీ బేనభావాన్ని కీర్తించటానికి వచ్చామనేసి ఇక్కడ గోదా తల్లి అంటున్నారు. ఆమె కృష్ణుడితో ఈ బంతితో ఆడి అలసిపోయి అలా పట్టుకొని ఉన్నది. ఆవిడతో అంటున్నారు, అమ్మ నీ మేనభావం అయినటువంటి కృష్ణుడిని కీర్తించడానికి మేము వచ్చాము అంటున్నారు. నీలాదేవికి ఒక చేతిలో బంతి ఉందంటే ఆ బంతి మరేదో కాదు, ప్రకృతి అన్నమాట, అంటే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం. ఇంకొక చేతిలో వచ్చేసి భగవానుడు ఉన్నారనమాట. భగవానుడికి భక్తుడికి మధ్యలో ఆమె ఉన్నది. ఆమె మనల్ని భగవంతుడిలో చేర్చడానికి మధ్యవర్తి అనమాట. ఇంకేమంటున్నారంటే నీవు భగవంతుడికి చేరువుగా ఉన్నావు, అట్లాంటి భగవంతుడిని మేము కీర్తించటానికి వచ్చాము అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం కూడా చూడండి, ఒక తిరుమల కొండకి వెళ్ళాలనుకోండి, మనము మన ప్రయత్నం మనం ఒక బస్సో కారో ఎక్కి వెళ్తాం. అట్లాగనే మనకు మన మామూలుగా నీలాదేవి ఒక చేతిలో భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ఒక చేతిలో కృష్ణుడిని పట్టుకొని ఉన్నది అంటే నీలాదేవి కంటే కృష్ణుడు తక్కువ అని కాదు. మనం ఒక తిరుమల కొండకి వెళ్ళాలంటే ఒక కారో బస్సో ఎక్కి వెళ్తాం కదా, గమ్యం ఏంటి? భగవంతుడిని చేరటమే. అట్లనే అమ్మవారు కూడా మనల్ని కృష్ణయ్య దగ్గర చేర్చడానికి ఆమె మాకు సహాయపడుతుంది అనమాట. అందుకని పరమాత్మ కీర్తనను కూడా అమ్మవారి ద్వారానే మనం అందజేయటం సులభం. మన పాటికి మనం అందజేయలేము అనమాట, ఆమె ద్వారానే మనం అందజేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే అమ్మవారు భగవంతుడి యొక్క హృదయంలో దయాస్వరూపిణిగా ఆమె నిత్యం నివాసమై ఉంటుంది. అందువల్లనే మనం స్వామివారికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తామో అమ్మవారి రాధారాణికి కూడా మనం అంత ప్రాముఖ్యత అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఇంకా 6వ పాదంలో ఏం చెప్తున్నారంటే సెందామరై కేయాల్ షీరార్ వళై ఒలిప్ప వందు తిరువాయ్ మగిలిందే అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ నీలాదేవి ఎలా వచ్చి తలుపు తీయాలో కూడా ఆండాళ్ తల్లి చెప్తున్నారనమాట. సంతోషంగా లేచి వచ్చి ఎర్రని తామర పువ్వు లాంటి నీ చేతులతో అందమైన నీ గాజులు గలగలలాడుతున్నప్పుడు అట్లా తలుపు తీయమ్మా అని అడుగుతున్నారనమాట. ఇంకా స్వామివారి అభయహస్తం మాకు బాగా తెలుసు, నీ అభయహస్తం కూడా ఎంత ప్రాముఖ్యతో మాకు తెలుసు. అందువల్ల అమ్మ నీవు వచ్చి ఈ తలుపు తీయి అని అడుగుతున్నారు. మనం కూడా చూడండి, మనం హారతి ముందుల ఆ తలుపు తీయటానికి ఘంటానాదము చేసి అప్పుడు మనం మందిరం తలుపులు ఓపెన్ చేస్తాం అన్నమాట. అట్లనే ఇంకా అమ్మవారు అలా నడుస్తూ ఆ గలగలలాడే గాజులతో
ఇవన్నీ చూస్తుంటే మన ఇంద్రియాలకు తృప్తి కలుగుతుంది. ఎట్లా అంటే ఆవిడ చక్కగా ఆ నడుస్తూ వచ్చి తలుపు తీస్తున్నప్పుడు ఆ నడకని చూసినప్పుడు ఆ కళ్ళకి ఆ ఇంద్రియం ఎంతో తృప్తి పడుతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఆమె చేతి గాజులు గలగల్లాడుతూ ఉండటంతో చెవి అనే ఇంద్రియం ఎంతో తృప్తి చెందుతుంది అనమాట. ఆమె స్పర్శతో మహా ఆనందం కలుగుతుంది. అందువల్లే ఆమె మనలోని లోపాలని కూడా ఆమె తీర్చిదిద్ది భగవంతుడికి మనల్ని చేర్పిస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఈ పాసురంలో మా రామానుజాచార్యుల వారికి ఎంతో ఇష్టమైన పాసురం అని తెలుసుకున్నాం కదా. ఎందుకంటే రామానుజాచార్యులు గారు భిక్షాటనకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళ గురువు గారి ఇంటికి. వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ పాసురాన్ని దలుచుకుంటూ నీలాదేవి రావటం, తలుపు తీయటం అలా తలుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనమాట. వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తలుపు కొట్టగానే గురువు గారైన ఆ మహాపూర్ణానందుల వారు అనమాట, ఆయన కుమారి పేరు, ఆమె కూతురు పేరు అత్తులాయమ్మ. ఆవిడ వచ్చి తలుపు తీస్తుంది. తలుపు తీయగానే ఆయనకి వెంటనే అమ్మవారే కనపడుతుంది. ఎంతో ఆనందంతో మూర్చిపోతారనమాట. ఎంత తన్మయత్వమో! ఇది భక్తి అంటే. మనం పూజలు చేస్తూ ఇది భక్తి అనుకుంటాం, అంటే మనం కోరికలతో చేస్తున్నాం. కానీ ఈ భక్తి అనేది ఏంటంటే అంత స్థాయిలో ఉండాలన్నమాట. రామానుజాచార్యులు గారిని మనకు కులశేఖర ఆళ్వారు కూడా అంతే. ఆయన రామాయణం వింటూ ఉన్నప్పుడు సీతమ్మవారిని రావణాసుడు అపహరించారు, ఆమె కష్టాల్లో ఉన్నదన్నప్పుడు సైన్యాన్ని రండి, సిద్ధంగా అండి, పద మనము లంక మీద యుద్ధానికి వెళ్దామని చెప్పి సముద్రంలో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు మంత్రులు చెప్తారు, లేదు లేదు, రాముడు రావణాసుని సంహరించాడు, సీతను తీసుకొచ్చారు, అంతా బాగానే ఉంది అన్నప్పుడు ఆయన తృప్తి చెందుతారనమాట. అంత తన్మయత్వం అన్నమాట భగవంతుడు అన్న. ఆ విధంగా రామానుజాచార్యులు గారు కూడా అంతే. ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి వచ్చి తలుపు తీసిందో ఆయన అంతా తన్మయత్వం చెందారు. ఇంకా పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ పాసురం వింటే మనకు కూడా అమ్మవారి సాక్షాత్కారం తప్పకుండా కలుగుతుంది అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు మనకి. ఇంకా మనం రేపటి పాసురంలో గోదా గోపికలు లక్ష్మీనారాయణ ఇద్దరిని కూడా మేలుకొల్పుతారు. ఆండాళ్ తిరువళ్ళే శరణం శరణం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. తప్పులుంటే మన్నించండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఒక 2-3 పాయింట్లు నేను యాడ్ చేస్తాను ఇవాళ పాసురానికి. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, తల్లి ద్వారా తండ్రిని ఆశ్రయించడం అనేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి సాంప్రదాయాన్ని ఇక్కడ పాటిస్తూ అండాళ్ తల్లి కూడా మనకు ఆ యొక్క దర్శనం చేశారు ఇక్కడ. అందులో దీని సందర్భంగా ఏంటంటే లంకలో కూడా హనుమంతుడు చాలా కాసేపు ఎతుకుతాడనమాట అమ్మవారి కోసం. దొరక్కపోయేసరికి చివరికి ఆయన అంటాడు, దేవేచ తస్మై జనకాత్మజాయే అని చెప్తారంటే, జనకుడికి నువ్వు ఏ విధంగా అయితే నిన్ను నువ్వు కనిపించేట్లు చేసుకున్నావో తల్లి, అదే విధంగా నాకు కూడా నువ్వు దర్శనం ఇవ్వు అని ప్రార్థిస్తాడనమాట. ఆ తరువాత అమ్మవారు ఆయనకి సాక్షాత్కారం అవ్వటం తెలిసిన విషయమే. అలాగే ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఇవాళ నప్పిన్న అనేటువంటి శబ్దం, మనకి నప్పిన్న అనేటువంటి పదాన్ని, అమ్మవారిని ఇక్కడ మనం ప్రస్తావించడం జరిగింది. కాబట్టి మన చరిత్రలో, అంటే ప్రత్యేకించి తెలుగువారి చరిత్రలో నప్పిన్న అనే పదాన్ని సందర్భించిన 2 సందర్భాలు నేను మీకు ఉటంకించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. కృష్ణదేవరాయల వారు ఆముక్తమాల్యద రచించారన్న విషయం మనందరికీ తెలిసే. అందుకని ఆయన ఎప్పుడైతే ఆంధ్ర మహావిష్ణువు, శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు అని కూడా చెప్తారు. ఇది మనకి విజయవాడ నుంచి ఒక 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో కృష్ణానది ఒడ్డున ఉంటుందన్నమాట ఈ యొక్క గ్రామము. అక్కడ శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు అక్కడ కొలువు తీరి ఉన్నారు. ఆయనని గుర్తు చేసుకొని ఈ యొక్క ఆండాళ్ తల్లి ఏదైతే శ్రీవల్లిపుత్తూరులో వ్రతాన్ని పాటించిందో ఆ వ్రతం ఆ శ్రీకాకుళంలో జరిగినట్టుగా ఆయన భావిస్తూ కృష్ణదేవరాయల వారు ఆముక్తమాల్యద గ్రంథాన్ని రాశారు. అందులో ప్రస్తావిస్తారన్నమాట, నిన్ను కూర్తునన్న వినుమేమును దాల్చిన మాల్యమెచ్చు, నప్పిన్నది రంగమందైన పెండిలి చెప్పుము, మున్నుగొంటినే వన్నన దండ యొక్క మొగవాడిడ, నేను తెలుగు రాయండనన్న కన్నడ రాయ, కొదువున గప్పు ప్రియాభరిపుక్త భాక్కదన్ అంటారు. అంటే ఆయనకి శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు కృష్ణదేవరాయల కల్లో కనిపించి
నువ్వు ఏమి రాయాలనేటువంటి సంశయం నీకొద్దు. ఎవరైతే నప్పిన్నది రంగమందైన పెండిలి చెప్పము అంటే నప్పిన్న అంటే ఇవాళ ఏదైతే నప్పిన్నగా చెప్పబడిందో ఆమె అమ్మవారు, ఆ నప్పిన్న మరలా గోదాదేవిగా అవతరించింది. ఆ గోదాదేవిగా అవతరించినటువంటి గోదాదేవి రంగనాథునికి ఏ విధంగా పెండ్లి జరిగిందో ఆ కథా విశేషాన్ని ప్రత్యేకించి తెలియచేయండి, తెలియచేయు అని స్వామివారే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి ఆదేశం ఇచ్చినట్టుగా ఆయన ఆ యొక్క గ్రంథంలో ప్రస్తావిస్తారన్నమాట. అట్లా నప్పిన్న అనేటువంటి పదం మనకి ప్రత్యేకించి ఆయన చెప్తూ, నేను ఆంధ్రులకి వల్లభుండును, ఆంధ్రులందరికీ కూడా వల్లభుడును నేను, నువ్వు కర్ణాటకకు చెందినటువంటి చక్రవర్తివి, మనిద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ సామ్యం ఏదైతే ఉన్నదో అది నువ్వే చెప్పగలవాడివి. ప్రత్యేకించి ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆంధ్ర అనేటువంటి పదానికి సంస్కృతంలో మరొక అర్థం ఏంటంటే మల్ల యోధులు అనేటువంటి అర్థం కూడా వస్తుందన్నమాట. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ మదపుటేనుగుని ప్రస్తావిస్తూ వచ్చింది అమ్మవారు. మదపుటేనుగుని ఎట్లా అయిందంటే, అందుకని ఆ కాంటెస్ట్ మనకు తీసుకుంటే కర్ణాటకకు చెందిన చక్రవర్తి. కర్ణాటకం అంటే కర్ణములకు ఆటకమైనటువంటివి, అంటే చెవులకు ఇంపోయినటువంటి, చెవులకు బాగా తృప్తిని కలిగించేటువంటి కథ ఏదైతే ఉన్నదో నప్పిన్న కథ, ఆ కథను నువ్వు గ్రంథంగా రాయవయ్యా అని చెప్తారనమాట శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు. మరొక విశేషం ఏంటంటే, ఈ శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణువు యొక్క దేవాలయం ఏదైతే కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉందో అది కూడా ప్రత్యేకించి కృష్ణా నది పేరు కూడా కృష్ణా నది. అక్కడి నుంచి కొద్దిగా ఒక 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో మవ్వ అనేటువంటి ఒక గ్రామం ఉంది. మనందరికీ కూడా సుపరిచితమైనటువంటి మహాకవి క్షేత్రయ్య, అక్కడ పరమ భాగవతోత్తుడైనటువంటి క్షేత్రయ్యగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆయన అక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాను మీద అనేక రకమైనటువంటి కీర్తనలు రాశారు ఆయన. ఆ మొవ్వ అనే గ్రామానికి మీరు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. రాధాకృష్ణుల ఇద్దరి యొక్క బృందావనంలో ఏదైతే రాసక్రీడ జరుపుతున్నప్పుడు స్వామివారి పాదము నుంచి ఒక మువ్వ విడిపోయి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ గ్రామం ఉన్నదో ఆ గ్రామంలో పడిందట. అక్కడే వేణుగోపాల స్వామి అవతారం అక్కడ స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి క్షేత్రము మొవ్వ క్షేత్రము. అది కూడా దీనికి దగ్గరలోనే, శ్రీకాకుళానికి దగ్గరలోనే కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉండటం కూడా ఎంతో విశేషమైనది అనమాట. అలాగే నీలాద్రి అని మనకి తిరుమలలోని శిఖరాలలో నీలాద్రి అనేటువంటి పర్వతం ఉన్నది కదా, ఆ నీలాద్రి అనే పర్వతం కూడా అక్కడ స్వామి నప్పిన్నకు ప్రతిరూపం అనమాట. అది యొక్క నీలాదేవికి ప్రతిరూపముగా ఆ యొక్క 7 పర్వతాలలో ఒక పర్వతానికి నీలాద్రి అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా క్లుప్తంగా ఇక్కడితో నేను ముగిస్తాను. టైం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా యాడ్ చేస్తే 1 or 2 పాయింట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు, చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభు. న్యూ ఇయర్కి మీరు మాతాజీ మాకు నిజంగా క్లాస్ చెప్పడం చాలా రోజుల నుంచి మిస్ అయ్యి ఉన్నాం మేము, నిజం చెప్పాలంటే. చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభు. ఈరోజు న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మా అందరికీ ఏమంటారు ఒక ట్రీట్ అనమాట ఇది.